ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो वाले ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਟਟਵਾਲ 559 374 45 41। ਜੈਂਡਰ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ estate ਵਾਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ 559 905 2575। ਟੇਰਕੀਆਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਜੇ ਟੇਰਕੀਆਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 415 909 0503। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧੀ ਆਈ 36 ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਪੈ ਗਏ ਆ। 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सो ये वो मुंडे सीगे ज़्यादातर हाकी दे विच जिहड़े सधारण पिंडां चों कस्बियां चों शहरां चों निकले, सधारण घरां चों गलियां चों गुजरे, सधारण मैदानां दे विच प्रैक्टिस कीती और एक दिन ओलंपिक दे विच जाके चमके आ। सो अज दा मैच जिहड़ा सीगा बड़ा जबरदस्त मैच सीगा, कांटे दा मैच। जिद्दां कह लो कि अज दी तेज़ तरार हाकी का जे सुपर मैच कहा जा सकता है, तो वो इन्होंने 5-4 के नाल इन्होंने मात दी है। और एक क्वार्टर तो ऐसा गया जिहदे मेरे ख्याल दे नाल 4 गोल किए इंडिया ने, 1 गोल उन्होंने किया सीगा। इहदे भी सारे गोल जिहड़े पंजाबी मुंडियां ने किए, सिमरनजीत ने 2 कर दिते गोल। वैसे मेरा मनना है व्यक्तिगत तौर पर जिन्नी को हाकी मैं हुण तक अपनी लाइफ च देखी आ, थोड़ी बहुती खेडी है, समझी है कि सिमरनजीत नूं उदण जिहड़ा बेंच ते बिठाया गया सीगा, मतलब कि उन्होंने प्लेइंग च नहीं, प्लेइंग स्क्वाड दे विच नहीं शामिल किया गया। वो एक बहुत वड्डा मैं कहूँगा कि माइनस पॉइंट सी, या कह लो कि बहुत गलत फैसला सी। अज भी उन्हें 2 गोल किए, एक वर्ल्ड क्लास का गोल है। जे तुसीं देखना चाहो कि जे तुहानूं विजुअल मिल जान वो तुसीं देख लिओ, जिहड़ा बैक एंड शॉट आउदा जिदा कह लो कि कुछ क्लासिक गोल होंगे वर्ल्ड हिस्टरी के हाकी के, तो वो क्लासिक गोलों चो एक आ। जिस तरीके नाल उन्हें उस बॉल नूं इंटरसेप्ट किया, उस तो बाद बैक एंड शॉट मारिया, कुछ अख के फरकारे ना, कुछ सैकेंड भी नहीं लगे। तो वो बंदा बिजली है, बिजली जिन्हों आप कह लीए, तो उन्होंने बाहर बिठाना मेरी समझ तो परे सी उस दिन। खैर अज उन्हें कह लो कि कसरां पूरियां कर दित्तियां। सो ये रिजल्ट सी, इन्ना रिजल्ट ही काफ़ी सी, 1 गोल का फर्क सी। जर्मन वाले रोंदे विदा होए, टीवियां ते तारियां दी लोए तेरे शहर चों, रोंदे रोंदे असी विदा होए तेरे शहर चों। सो वो रो रहे सीगे, साडे खिडारी जशन मना रहे सीगे, वैसे उन्होंने वरा भी रहे सीगे। सो ये हुंदा भावनावां दा वेग हुंदा जदों इस तरह का नतीजा आउंदा। उस तो बाद फिर तुहानूं पता ही है कि जशन तो होना सीगा, पार्टी तो फिर जिवें कहंदे ना, पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी तो शुरू होनी सी। भारत के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, साडे मुख मंत्री ने, SGPC प्रधान ने, सारिया ने वधाइयां दित्तियां ने, सारिया ने वधाइयां दित्तियां। और इस तो इलावा जो देखिए तो कौमी पत्तर तो कोई हाल की घड़ी कह लो कि ऐलान नहीं सुनाई दिता, परंतु साडी सरकार ने मेरे ख्याल दे नाल करोड़ रुपया जिहड़ा ऐलान दिता, क्योंकि खिडारी ज़्यादा ने अपने पंजाब दे जी, आलमोस्ट 11 खिडारी ने लगभग दर्जन के करीब, जिहड़ा सारा इन्हां दा उत्थे गया तो उहदे विच 11 खिडारी अपने टोटल हो गया 11 करोड़ रुपया। ते उधर हरियाणे वालियां ने 2.5 करोड़, क्योंकि उन्होंने 2 खिडारी गए। तो ये चीज़ जी वो नोट रखियो। चलो ये भी ऐलान अच्छा ऐलान है। वैसे मैं तो 4 दिन पहले ही कहता सी खेड मंत्री राणा सोढी जी नूं, मैं कहा चैक तैयार रखो, मुंडे मैडल लैके आए तो समझो आए, क्योंकि जिन्ना को इस सारी टीम नूं खेडदियां वेखिया, एक सिट्टा कढ़िया सी कि 88 तो ओलंपिक वेखनी स्टार्ट की सी, जे हुण नहीं तो होना भी नहीं, जे हुण नहीं मैडल तो कदे होना भी नहीं जिंदगी दे विच, असीं जिउंदे जी वेख ही नहीं सकांगे
ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਟਵੀਟ ਚੇਪ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਬਟੂ ਉਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ। तो ये मैं समझदा कि हक तो वैसे नवीन पटनायक का बनता सीगा, जदों सारिਆਂ ने हाकी नूं छड्ड दिता, तलांजलि दे दी, उम्मीदां ला दित्तियां, आसां टुट गईयां, उस वेले उस शख्स ने बाह फड़ी रखी। पर सुर्खियां तुहानूं पता ही माल मालकां दा मशहूरी कंपनी की फिर हो ही जाती है। खैर ये प्रधानमंत्री की आदत है, आदतां तुहानूं पता ही है कि फिर नहीं जांदियां छेती कितियां। खैर दूजे पासे जे देखिए तो SCPC ने भी मेरे ख्याल नाल देर शाम 1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिता। पर नोटेबल गल ये होएगी ये सारी टीम वास्ते है। भगवंत मान ने तो इत्थों तक अपील कर दी प्रधानमंत्री नूं कि खेती कानून रद्द कर दो, क्योंकि सारे जिहड़े गोल होए खिडारियां दे वो किसानां ते मजदूरां दे मुंडियां ने कीते जे, क्योंकि सारे अपने तुहानूं दस्से ना सिंह 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 इदां ही आए आ। इस तरह जे आपां देखिए तो हाकी ने अज दोबारा रफ्तार फड़ी है। चलो पैसे धेले ना खिडारियां नूं कोई घाटा नहीं रहना। देखो पहला इन्हां कोई पुछदा नहीं सी, साडे ऐसे खिडारी सी कुछ पंजाब चों जिन्हां नूं विचारियां नूं जॉब नहीं मिली थी, उन्होंने जाके बाहरी राज्यां दे विच जॉबां हासिल कीतियां कंपनियां दीआं, ते इत्थे हुण बल्ले बल्ले होऊगी, 4 दिन खबरां भी चलणगीआं, इन्हां दी जिंदगी बण गई है। पर मेरा कहण दा मतलब यह है कि सफर जिहड़ा इत्थे थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। सानूं चाहीदे आ जिद्दां 8 मैडल जिते सी लगातार 28 32 36 48 52 56 64 80 60 च असीं सिल्वर, 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਜ਼, 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਜ਼। ਸਾਨੂੰ इदा मतलब कि लगातारता बनाई रखनी होएगी और ये ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ दूसरा पोस्ट तैयार करना पवेगा। ये टीम हाले मेरे ख्याल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ज़्यादातर खिडारी ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1 ओलंपिक होर खेड जाणगे। मतलब कि 3 साल 4 साल उन्होंने फिटनेस तो पूरी पीक पर रहेगी, उन्होंने कैरीयर जोड़ा पूरा चमकेगा। क्योंकि मनप्रीत तो लैके जे देखिए तो सारी खिडारियों की एवरेज उम्र जी बनती है बड़ी थोड़ी बनती है, सालों तो 25 तो 27 के दरम्यान होनी मेरा अंदाजा है। तो तकरीबन 30 साल एवरेज टीम जी चल जाती है हाकी के बाद तुहानूं पता ही उम्र का ढलान सरदारा सिंह नूं आपां देखिया ही है कि सरदारा सिंह तो ज़्यादा फिटनेस किसी खिडारी की होंगी है, पर उम्र के एक पड़ाव पर आके उन्होंने भी रिटायरमेंट लैनी पई सी। सो सानू दूसरा पोस्ट तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अज तुसीं इत्थे कांसे दे तगमे ते अट के जाओ, जे गोल्ड तक पहुंचना तो हुण तो ही टारगेट रखने पैणगे। दिल खोल के स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए, दिल खोल के हाकी नूं बजट देना चाहिए, दिल खोल के सपोर्ट लोगों ने दे दी आ। क्योंकि याद करो 2008 दे विच इन्हां ने क्वालीफाई नहीं सी कीता, लोगों ने गालां कढ के हाकी वालियां नूं वेखना ही बंद कर दिता सीगा। 2012 च आए तो 12वें नंबर पर रहे, 2016 च आए रिओ दे विच तां ये 8वें नंबर पर रहे। लोगों ने आखे नहीं जितते, ये नहीं कुछ करते, तो इन्होंने अज 4-5 सालों से इन्नी तरक्की कर ली है। इन्हों इत्थों भी अगे ले जाना चाहिए, इत्थे नहीं छड्डना चाहिए। खैर देखते हैं, बहुत उम्मीदां ने, कहते होंगे ना अभी से पाम के शाले ना देखो, अभी यारो सफ़र की इब्तदा है। इब्तदा मतलब कि स्टार्टिंग शुरुआत है। सो इन्हां खिडारियों को कहना चाहिए कि तुसीं भी ना रुकियो, तो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि फाइनैंशियली उन्होंने जो मदद दे रहे हैं स्पॉन्सरां दे वजों, उन्होंने भी ये सफ़र जिहड़ा वो अगे वधाउणा चाहिए। जी 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 बिल्कुल। चलो जी सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਉਣ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ। हाँ जी देखो सुमेध सैनी का मसला की है कि वो जड़ा कोठी वाला चक्कर पैंदा है जां एक ऐसा मामला है जिहदे विच एक अफसर का सारा उन्होंने कढ़िया सिटा विजिलेंस वालियां ने कि किस तरह इन्हें अपनी आमदन तो 175% ज़्यादा खर्च किया वा। मतलब कि वो जिहड़ी कमाई है वो इन्नी ज़्यादा वधेरे आ कि तकरीबन वो आंकड़ा 36 करोड़ के बन जाता है। तो वो एक कोठी का रौला सीगा
ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਕਰੋੜ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਹੋਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੇ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਆ ਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 37 ਖਾਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ 37 ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਈਡੀ ਉਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਜੜ ਖੇੜਾ ਚੌੜ ਮਸੀਤ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਯੋ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ 20 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਜੜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 36 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਆ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ 8-8 ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 400 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ 17 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ 2-3 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਸਸਤੀ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਲੋਕ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 17 ਰੁਪਏ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3.5 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਦ 4 'ਚ ਆ, 4 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ 17 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੀ ਫੰਡਾ ਹੈ। 17 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਸਕਰ ਐਂ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 17 ਰੁਪਈਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸੱਚਾ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆ, ਝੂਠੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਮਲੋਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਮਾ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਚੁੱਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ 17 ਰੁਪਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਚਤ ਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਠਹਿਰੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਠਹਿਰੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਤੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਕੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਗਏ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਠਕਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੇ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ, 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ 7,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਯੂਪੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਹੈਗਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਵੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆ, 10-11 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ।
ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 15% ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹੀ ਰਕਮ ਤਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਸਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਸੀਂ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਰੱਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਖਾਣ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਕਦੇ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦਵਾਵੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਕਢਾਵੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਢਾ ਸਕਦੀ ਆ ਫਿਰ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਟਰਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਲੱਖ ਟਰਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, FIR NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੈਮਾਡੋਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 12 ਲੱਖ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਚਲਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚਲਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਸੀ ਟਰੈਮਾਡੋਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ NDPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜਾ ਲਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੌਰੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ CBI ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬੈਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੈਚ ਸੀ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ CBI ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਖੰਗਾਲੂਗੀ, ਵੇਖੂਗੀ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਟਰਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀ ਆਖਰ ਗਈ ਤੇ ਗਈ ਕਿੱਧਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਦੇ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ, ਆ ਜਿਬ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰੀ ਗੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਬਖਤ ਗੋਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੋਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਓਟਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਘਪਲਾ ਉਹ 225 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰ। 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ, ਤੇ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੱਡਾ ਭੋਰੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ CBI। ਜੀ, ਪੈਗਸਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਮੈਡਲ ਵਾਹਵਾ ਕੱਢ ਲਏ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਖੈਰ ਅਖੀਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ CBI ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ CBI ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਾਤਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੋ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘੱਲੋ। ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।